सतगुर बंदी छोड़ है, 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 जीवन मुक्त करे। देश विदेश सिख चैनल देख रहा संगतां नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस वक्त असी गुरु की नगरी गुरु तेग बहादुर जी की बाबा बकाल साहिब पहुँचे हाँ, जिथे कि अज बंदी छोड़ दिवस जिहड़ा वा संगतां बड़ी श्रद्धापूर्वक जिहड़ियां मना रही। तो इस वक्त मेरे नाल इस गुरुद्वारा साहिब जी के हैड ग्रंथी भाई भुपिंदर सिंह जी, सब तो पहले उन्होंने सांझ पाने फतेह दी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज संगतां जिहड़ियां पूरी दुनिया विच बंदी छोड़ दिवस दिवाली जिहड़ियां ओह मना रहे हैं। वक्रे वक्रे धर्मां दे लोग जिहड़े आ, कोई दिवाली मना रहा है तो कोई जिहड़े आ सिख कौम जिहड़ी आ ओह बंदी छोड़ दिवस जिहड़ियां ओह श्रद्धापूर्वक मना रही। क्योंकि गुरु हरगोबिंद पातशाह छेवें पातशाह गवालियर के किले विचों अज दे दिन रिहा हो के अमृतसर पहुंचे सी। उस दिन गुरुद्वारा साहिब विच घिओ के दीवे जिहड़े बाल के खुशी मनाई गई सी, क्योंकि साडे गुरु जिहड़े हरगोबिंद पातशाह रिहा हो के आए सी। उन्हां दे नाल 52 राजे जिहड़े सी पहाड़ी राजे वो भी गुरु हरगोबिंद पातशाह दे नाल रिहा हो के आए सी। ते इसे खुशी विच जिहड़ियां संगतां वा उदों तो लैके हुण ताईं जिहड़ा वा ये बंदी छोड़ दिवस जिहड़ा वो मना रही। तो इस दे संबंध विच असीं गलबात करांगे भाई भुपिंदर सिंह जी, जो बड़े एक चंगे विचारां वाले हन। उन्हां नाल असीं गलबात करदे हां कि वो गुरु हरगोबिंद पातशाह बारे की कहना चाहते जी। हाँ जी ज्ञानी जी, जो अज का दिन जो संगतां पूरी दुनिया मना रही बंदी छोड़ दिवस, जोड़े होर लोग धर्मां दे वो दिवाली मना रहे हैं। तो अपने गुरु हरगोबिंद पातशाह जिद्दां पंजवें पातशाह गुरु अर्जन साहब जी तो बाद जोड़े गुरु हरगोबिंद पातशाह जोड़े उन्होंने मीरी पीरी दा 2 कुरबाना पहन के श्री अकाल साहिब उन्होंने साजना की, उत्थों जोड़े अपने हुक्म चलाए। तो उसके संबंध तुसीं की कहना चाहते? जिस वक्त सब तो पहला तो साध संगत जी जो देशां विदेशों दे विच सिख चैनल राही सिख संगतां अपने विरसे अपने इतिहास दे नाल जुड़ रही हैं, बहुत वड्डा यतन वड्डा उपराला है। आओ सब तो पहला सतगुरां दे चरनां विच फतेह दी सांझ पाईए जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिमें कि सरबत साध संगत ये भली प्रकार जानती है कि श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जिन्हां दा ये महान इतिहास सिख कौम अपने अंदर समोई बैठी है। जिस वक्त श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज लाहौर दे विच चंदू दीवान और जहांगीर दी जो मिली भुगत सी, क्योंकि चंदू दीवान एक जहांगीर बादशाह दा उस वक्त दीवान सी। कई बार असीं ये गल सारी चंदू दीवान दे सिर दे उत्ते मड़ दिंदे आ। इहदे विच बादशाह जहांगीर दा बड़ा वड्डा रोल सी, क्योंकि जिहड़ियां हुकूमतां हन वो ऐसे लोकां नूं अपने मुथाज वास्ते वरतदियां है और उन्होंने वरतदियां जिन्ना चिर वो काम दिंदे उन्ना चिर ठीक है। जदों हुकूमतां नूं पता लगता है कि हुण ये गल साडे सिर ते मड़ी जानी है, वो ऐसे लोकां दे सिर दे उत्ते गल जिहड़ी है ना वो सारी मड़ दिंदे है। यही उस वक्त इतिहास दे नाल वापरिया है। बेशक बादशाह जहांगीर ने ये हुक्म भी जारी किया सी कि श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज लाहौर दे विच पहुँचण और इत्थे ही आके जो कुछ उन्हां दीयां शिकायतां आईयां है उन्हां दे परथाए अपना स्पष्टीकरण देण। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जानी जान सन। सतगुरु जी लाहौर जाण तो पहला ये सारा प्रबंध करके गए ने। ਜਿਹੜੇ मुखी उस वक्त गुरसिख सन बाबा बुढ़ा साहब जी और जिन्हां दे विच भाई विधि चंद जी और होर भी भाई रागा जी
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਖੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵਕਤ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 5 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਰਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਰਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਆਪਣੇ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੋ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਟਲ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਮੁੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਇਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਡੋਲ ਹਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਾਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਦਲੀਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਪੀਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਨ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੇ ਕੀਤੇ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੱਤੀ ਰੇਤ, ਗਰਮ ਗਰਮ ਜੋ ਰੇਤ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਡੋਲ ਹਨ, ਉਹ ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੇਗ ਉਬਾਲੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮੰਨਣ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਪੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਯਤਨ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਛਾਲੇ ਫਲੂਏ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਠੰਡਾ ਜਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਛਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ
ਹੋਰ ਦੁਖਦਾਈ ਭਾਸਦੇ ਆ। ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਗਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਔਰ ਸ਼ਸਤਰ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਹੈ। ਕੁਝਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਇੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਵਾਪਸ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹਨ, ਜਾਣੀ ਜਾਣਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੋ, ਕੰਠ ਭਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਊਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਜੁਗਤੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋਤ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦਹਿਲ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਜੇ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਸੰਭਵ ਗੱਲ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੋਲੀ ਸੋਲੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਅਟੱਲ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਤਿਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਮਾਣ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਤੇਗਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਤੇਗਾਂ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤੇਗਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਜਾਉਣੀਆਂ ਕਰੋ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਤੇਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨ ਸੀ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਤੇਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੀਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੀਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਖਤ ਸਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਚੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਹੈ। ਜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 84 ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 2 ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੇਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਠੇਗੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਮੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਔਰ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਔਰ ਜੰਗੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਖ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੜ ਆਸ ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਜਾਓ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਚੰਗੇ ਤੀਰ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ ਬਿਨ ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਇੱਕ ਤਖਤ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿਚਿੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਰਚਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 6 ਇੰਚ ਇਹ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਖਤ ਇਸ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਹੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਇਮਾਰਤ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਤਖਤ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਇਹ ਤਖਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਜਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਅਹਿਲਕਾਰ ਖਰੀਦੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਰ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤ ਸੋਚੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪਰਤਬਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨਜੂਮੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾੜ ਸਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉਪਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੁੱਛ ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਓ। ਉਹ 40 ਦਿਨ ਇਕਾਂਤ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ, ਭਜਨ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾੜ ਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੀਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਪੁਰਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਲਾਗੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੱਸੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੁਕਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾੜ ਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਟਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਗਰੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਗਰਾ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਗਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾੜ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇਰੀ ਸਾੜ ਸਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਾਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾੜ ਸਤੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਟਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਵੱਲ ਸੀ। ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਲਾਗੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਛੇਤੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕਾਂਤ ਵਸ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਗਾਵਤੀ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ
ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦਾ ਕਿਲੇਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 52 ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਜਿਹੜੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਔਰ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਡ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚੌਲ ਔਰ 1 ਪਿਆਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੱਜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਆਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ। ਐਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਬਚੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਰਾਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਿਵਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਐਸਾ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਜਿਹਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 52 ਰਾਜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਉਹ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਆਦ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤ ਸੋਚੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਕੇ ਰਾਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਚੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ
ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਚੋਲਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੋਲੇ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਪਕੜ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਗਈ ਬਹੋੜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੁਖਦਾਰੀ, ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਧਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਲੋਭੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿਵਾਉਣੇ ਕੀਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰਹੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਾਨਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਸੀ ਤੇਰੇ ਪਾਸ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦੋਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਔਰ ਨਾਸ ਤੋਂ ਨਬੂਦ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਹੋਵੇ, ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਕੇਲ ਪਾਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਗਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕੂਕਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੂਕਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਬਚਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੜਪੂੰਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਤ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਤ ਪਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਡੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਭੜਪੂੰਜਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੇਤ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਹੀ ਕੜਛੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਨਾ
ਚੰਦੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇਰੇ ਕੜਛੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੜਪੂੰਜਾ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੱਤੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਕੜਛਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਰੂੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੜ ਭੁੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ, ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਪਕ ਜਲਾਏ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਜਿਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦਿਵਸ ਨੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਕੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣੇ ਆ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੀਵੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਦੰਭ ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਦੰਭੀ ਪਖੰਡੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਧਕੇਲ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਸਜਾਉਣੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਨਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਬਰਾਜੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਸਿੰਘ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਛੁਪੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਇਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਢਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਐਸਾ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ 10,000 ਟੈਕਸ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੀਤ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਈਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਹ ਸੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਔਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 10,000 ਟੈਕਸ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਆਹ ਨੀਅਤ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਾਹਦਾ ਦਈਏ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਚੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫਤਵਾ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਈਨ ਮੰਨੋ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੰਦ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਣਭੁੱਲ ਯਾਦ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਭੇਟਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਚੰਗੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਯੋਗ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਸੰਗਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਵੈਸ਼, ਈਰਖਾ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਅੱਜ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਸੋਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵੈਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਰਹੀਆਂ। ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਬਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੁਸ਼ਨਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਸਿੱਖ,
ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਧਰਤੀ ਪਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੀਪਮਾਲਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਨਮਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਹਰ ਯਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਹ ਚੌਂਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਜਾਉਂਦੀਆਂ। ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੌਂਕੀ ਸਜਾਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਜੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਓ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਰੀ ਜਸ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਵੀ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗਮਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹਰੀ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਸਣ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਰਦਾਸੇ ਸੋਧੇ ਗਏ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਭੂਤਿਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਿਆਗਣਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਬਿਬਾਨ ਸਜਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ
ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਵਾਨ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਧਰ ਪਹਾੜ ਬਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਿਬਾਨ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਬਾਨ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇੱਥੇ ਵਿਰਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰੁਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਨੇਹ ਬੜਾ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਬਚਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਟਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਉੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਵਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਬੇੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਹੀ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਚਾ ਗੁਰ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਸਾਚਾ ਗੁਰ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਜੋ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੂਝ ਦੀ ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਛੁਡਾਉਣ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਦੋਹਰਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਹ ਸੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਔਰ ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸੀ
ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਹੀਕਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੱਡੀ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੀਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ, ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ, ਮਰਨਾ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸੀਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੀਡੀ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਬੈਲਟਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੇਖਿਆ, ਨੰਬਰ 9 ਹੈ, ਨਾਲ ਦਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੀਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨਾ ਬਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਆ ਕੁਝ ਵਾਇਰਲ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗਲੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਹੀ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਔਰ ਹੋਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਬੱਤ ਦੀਆਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪੇ ਮਾਲਕ ਫੇਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਦਿਹਾੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।